الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أيها الإخوة الكرام، نلتقي وإياكم كعادتنا في هذه الليلة المباركة، وليلتنا هذه هي الليلة 7 من شهر ذي الحجة لعام 40 و400 وألف للهجرة، الموافقة 7 من شهر أغسطس لعام 19 و2000. موضوع أو غرض اجتماعنا قراءة ودراسة لكتاب الإمام البخاري رحمه الله تعالى في الأدب، وما زلنا انتهينا من قراءة الباب الذي كان بعنوان حسن الخلق إذا فقه، وانتهينا من قراءة الحديث الأخير من هذا الباب في الدرس السابق. والليلة بإذن الله عز وجل نستفتح بابا آخر هو بعنوان البخل. فبعد أن تكلمنا عن سخاوة النفس، لازم أن نتكلم عما يضادها وهو البخل. Très chers frères, nous nous réunissons comme chaque mercredi soir afin de lire et d'étudier ensemble le livre de l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala dans le bon comportement. Et après avoir conclu la semaine dernière la lecture du chapitre 138 qui avait pour titre le bon comportement lorsqu'on est instruit dans sa religion, nous passons aujourd'hui à la lecture d'un nouveau chapitre qui a pour titre l'avarice, al-bukhl. Donc ça vient de pair avec un chapitre qu'on a vu précédemment qui avait pour titre la générosité de l'âme, sakhawatu an-nafs. إذن نقرأ الحديث 96 وال200. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا حميد بن الأسود عن الحجاج الصواف قال حدثني أبو الزبير قال حدثنا جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سيدكم يا بني سلمة؟ قلنا: جد بن قيس على أننا نبخله. قال عليه الصلاة والسلام: وأي داء أدوى من البخل؟ بل سيدكم عمرو بن الجموح. وكان عمرو على أصنامهم في الجاهلية، وكان يولم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تزوج. في هذا الحديث يخبرنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل قبيلة من قبائل أهل المدينة، ويظهر أن هذا السؤال ظهر منه عليه الصلاة والسلام بعد قدومه أو بعد وصوله إلى المدينة بقليل، وهذا يدل على اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بمعرفة أحوال الناس والتعرف عليهم، فيصل في بلد لا يعرف أهله فيسأل عنهم ويتعرف عليهم، كما قال عز وجل: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. وسألهم عن سيدهم، والسيد بمعنى الرئيس، أي رئيس القبيلة. وفي هذا الحديث دليل على من أجاز التسييد، والمسألة محل خلاف بين أهل العلم، أي هل يجوز لأحد أن يقول لآخر يا سيدي أو يا سيدا هذه القبيلة؟ فهذه المسألة على خلاف بين أهل العلم، فمنهم المجيزون ومنهم المانعون. فأما المجيزون فلهم أدلة يعتمدون عليها، من تلك الأدلة ما نحن بصدد قراءته: من سيدكم يا بني سلمة. وروى الشيخان من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبعض الأنصار عندما دخل عليهم سعد بن معاذ رضي الله عنه: قوموا إلى سيدكم. وروى الإمام أحمد من حديث بريدة ابن الحصيب رضي الله عنه
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا للمنافق سيدنا فإن يك سيدكم فقد أسخطتم ربكم وهذا النهي محصور على تسييد المنافق مما يدل على عدم النهي في غيره. وأما المانعون فقد استدلوا بما رواه الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له أنت سيدنا فقال عليه الصلاة والسلام السيد هو الله السيد الله. وعلى كل حال يدل والله تعالى أعلم أن القائلين بالجواز أقرب إلى الصواب منه من غيرهم. وأما الحديث الأخير المذكور فإنما يراد به إطلاق السيد فهذا لا يليق إلا بالله عز وجل. أما عند التقييد فلا حرج. من ذلك قوله عليه الصلاة والسلام أنا سيد ولد آدم ولا فخر. والأحاديث السابقة الذكر مقيدة فعند التقييد لا حرج وعند الإطلاق فلا ينبغي أن يكون إلا لله سبحانه وتعالى. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم بني سلمة عن سيدهم بعد وصوله المدينة ليتعرف على البطون والأفخاذ من القبائل الساكنة في المدينة وعلى كبرائهم وعظمائهم وساداتهم. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام إذا نزل بكم كريم قوم فاكرموه. ويقول عليه الصلاة والسلام نزلوا الناس منازلهم فينبغي أن نعرف من هو كبير القوم حتى نعامله المعاملة اللائقة به. Nous passons donc au chapitre numéro 139 qui a pour titre l'avarice. En commençant avec la lecture du hadith numéro 296 qui est rapporté par Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhuma. Il nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est adressé à des personnes en leur disant qui est le plus noble parmi vous, votre chef, ô Bani Salama. Donc ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam interroge une des tribus de Médine qui répond au nom de Banu Salama. Et il veut savoir qui est le chef chez eux, qui est le président de la tribu, si on peut l'appeler ainsi, la tête. Et il apparaît, wallahu ta'ala a'lam, que ce hadith-là a été évoqué lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à Médine. Et comme c'était une ville qu'il ne connaissait pas et dont il ne connaissait pas les habitants, en s'y installant, il interrogeait les gens sur leurs origines, sur leurs ascendances et sur leurs tribus afin de faire connaissance avec eux. Comme Allah nous dit dans le Coran, dans le verset de Surat al-Hujurat, Ya ayyuhan nas, ô vous les gens, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha, nous vous avons créé à partir d'un mâle et d'une femelle, wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu, et nous avons fait de vous des peuples et des tribus afin que vous vous connaissiez, ou vous vous distinguiez. Ala kulli hal, donc il est demandé aux gens qui vivent entre eux de faire connaissance afin de mieux vivre ensemble. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, bien entendu, était le premier à appliquer cette règle et à demander aux gens des informations les concernant. Et ça indique l'intérêt que le prophète sallallahu alayhi wa sallam portait aux gens et l'envie qu'il avait de les connaître et d'en savoir plus sur eux. C'est ainsi que les musulmans doivent agir les uns envers les autres, ne doivent pas se comporter les uns avec les autres comme s'ils étaient des étrangers. On prie ensemble dans la même mosquée depuis des années et on ne sait même pas comment
s'appellent nos voisins dans le rang lorsqu'on fait la prière. C'est une chose déplorable et détestable. Il leur dit Man sayyidukum ya bani Salama. Sayyid en arabe, donc ça a plusieurs sens possibles, le chef, le noble, le plus noble de la tribu, ça fait référence à celui qui décide et vers qui on revient dans la tribu, Ar-Raïs, le président. Et ici, le prophète il s'est exprimé en employant le mot Sayyid. Vous savez, en ancien français, on avait à la place de monsieur, monseigneur. C'est-à-dire que les gens, les vassaux, ceux qui faisaient partie de la masse, les gens pauvres, quand ils s'adressaient aux nobles, ils disaient monseigneur. Puis avec le temps, c'est devenu le sieur, et enfin, c'est devenu monsieur. D'ailleurs, on écrit toujours pareil, monsieur, qui se prononce monsieur. Donc c'était un titre de noblesse. Et quand on s'adressait aux gens nobles, il fallait faire preuve de politesse à leur égard. Donc, nous en français aujourd'hui, quand on traduit arabe, on traduit par le Seigneur. Donc, quand tu dis Seigneur pour un être humain, il y a des gens, ils disent attends, le Seigneur c'est pour Allah, c'est pas pour l'être humain. Mais là, c'est pas le même mot. Quoi qu'il en soit, le Seigneur en français, c'est justement le noble, le chef, celui qui a le commandement. Donc ici, le prophète demande à Banu Salama qui est chez vous, dans votre tribu, le chef, le plus noble, celui vers qui vous revenez, celui à qui vous obéissez. Et là, on a une mas'ala, une question chez les savants dans laquelle il y a divergence, c'est est-ce qu'on a le droit d'employer le terme sayyid, monsieur, pour n'importe qui. Est-ce qu'on a le droit de l'employer à la base? Et si on a le droit de l'employer, est-ce qu'on peut l'employer pour n'importe qui? Alors il y en a qui disent on a le droit de l'utiliser, d'autres disent on n'a pas le droit de l'utiliser. Ceux qui disent qu'on a le droit de l'utiliser se basent entre autres sur ce hadith-là, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam demande à Banu Salama Man sayyidukum. Et Al-Bukhari et Muslim rapportent d'après Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait ordonné à certains Médinois de se lever lorsque leur sayyid, c'est-à-dire Sa'd ibn Mu'adh, était rentré. Et il leur a dit Qumu ila sayyidikum. Levez-vous vers votre sayyid, votre chef, celui qui est le plus noble parmi vous. Et Buraïda ibn al-Hasib, il rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ne dites pas à l'hypocrite Sayyiduna, c'est notre chef. Parce que si c'est votre chef, l'hypocrite, alors vous aurez mis en colère votre Seigneur contre vous. Et là, l'interdiction, elle concerne une partie des gens, et pas tous, les hypocrites. Ce qui signifie qu'en dehors de cette partie des gens, le reste ont le droit à ce titre. Sinon, ceux qui ne voient pas l'autorisation d'employer ce titre-là pour les gens, ils se servent du hadith rapporté par Abdullah ibn Shikhir, radiyallahu anhu, comme quoi le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, des gens lui ont dit Anta sayyiduna, tu es le plus noble d'entre nous, notre chef. Et il a dit As-sayyidu huwa Allah, le plus noble, c'est Allah azza wa jal. C'est comme si il avait voulu rejeter l'appellation qu'il lui avait donnée. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam interdisait à ses compagnons et à travers eux tous les musulmans d'exagérer en sa personne. Il disait alayhi salatu wa sallam La tuturuni kama atratin nasara Isa ibn Maryam walakin qulu Abdullahi wa rasuluhu. N'exagérez pas en ma personne comme l'ont fait les chrétiens à l'égard de Isa le fils de Marie. Mais dites l'esclave d'Allah et son messager. Et il a dit aussi alayhi salatu wassalam Iyyakum wal ghulu
فإن الغلو أهلك من كان قبلكم. Prenez garde à l'exagération, l'extrémisme, d'en faire trop, car c'est l'exagération qui a été la cause de la perte de ceux qui vous ont précédés. Donc quand on prend tous ces textes-là, comment on doit se comporter alors? Est-ce que j'ai le droit de dire à quelqu'un Sayyiduna, Anta Sayyidi, comme on voit dans les films arabes qui nous racontent les histoires d'avant, il y a Sayyidi. Aujourd'hui ça se fait moins, quoique dans le Maghreb ça se fait beaucoup. Ou Sidi Foulan, ou Sidi Allan, ou Sidi, ou Hakad. Donc le Sidi Ta'na, c'est Sayyidi Ta'abkri, c'est pareil. Donc est-ce qu'on a le droit de le dire ou pas en fait? Al-Jawab, fihi tafsir. La réponse, c'est que dans certains cas oui, dans d'autres cas non. Dans certains cas oui, lorsqu'il s'agit effectivement de la personne la plus noble, de la tribu ou de l'endroit. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a demandé de mettre les gens à leur place. Nazilun nas manazilahum. Donc je ne vais pas m'adresser à quelqu'un de commun comme je m'adresserai à quelqu'un qui a un prestige, qui a un rang. Il a dit aussi quand quelqu'un de noble dans un peuple s'arrête chez vous alors qu'il est en voyage, faites-lui honneur. Alors, les hadiths où le Rasul emploie le mot Sayyid indiquent qu'on peut l'utiliser dans certains contextes. Lorsqu'on vise une personne en particulier parce qu'effectivement elle a un rang élevé par rapport aux autres. Ou parce qu'elle est la plus noble d'un groupe de personnes. Amma d'employer le mot Sayyid sans restreindre ce titre-là à quelqu'un ou quelque chose, alors non. Parce que l'absence de restriction dans ce titre-là ne revient qu'à Allah Azza wa Jal. Car c'est lui qui a la noblesse absolue. Et on ne doit pas mettre qui que ce soit au même rang que lui. Et là on comprend le hadith où le Rasul il a dit aux gens qui l'ont dit Anta Sayyidun, il a dit non. As-Sayyidullah. C'est Allah le Sayyid. Parce qu'il y a des gens qui exagéraient dans sa personne, alayhi salatu wassalam. Donc il les remettait à leur place. Vous avez vu, nous, notamment les anciens, quand ils parlent des compagnons, des prophètes en général, c'est toujours Sayyiduna Abu Bakr, Sayyiduna Omar, Sayyiduna Ismaïl, Sayyiduna Ibrahim. Ça part d'un bon fond. Et effectivement, ce sont les plus nobles. Donc la base, c'est qu'il n'y a pas de mal. Lakin al-awla tarku hadhihi al-ibarat. Mais il est préférable de délaisser ce genre de titres, de ne pas les utiliser. Même envers les prophètes et les compagnons radiyallahu anhum. Pourquoi علاش؟ لأن الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا يستخدمون هذه العبارات لا في حق الأنبياء ولا في حق غيرهم. Parce que les compagnons radiyallahu anhum et les salafs de façon générale, les plus prédécesseurs, n'utilisaient pas ces titres-là. Ils ne les utilisaient pas. Ni envers les prophètes, ni envers d'autres. Quand il parlait d'un prophète, n'importe lequel, il ne disait pas Sayyiduna Adam, ou la Sayyiduna Kada, ou la Sayyiduna Kada. Il ne disait rien. Il les appelait comme Allah les a appelés. Dans le Coran et comme le prophète le faisait, alayhi salatu wassalam, dans la Sunna. Donc le mieux est de faire comme eux. Et ne pas utiliser ces mots-là ne veut pas dire qu'on ne respecte pas ces gens-là, bien au contraire. المسألة ليس في الكلمات المستعملة وإنما هي في صدق المحبة والاتباع. Ce qui compte, ce qui prouve qu'on respecte vraiment ces personnes-là, ce n'est pas dans les mots qu'on emploie pour les désigner, mais c'est dans la véracité de l'amour qu'on leur porte et l'authenticité du fait de les suivre, dans la façon de les suivre. طيب. قالوا أو قلنا جد بن قيس سموا سيدهم اسمه جد بن قيس ثم قالوا على أن نبخله على أن نصفه بالبخل فهو عندنا بخيل والبخيل والشحيح والقتور هو الذي يمنع ما عنده
ولا يريد إعطاءه لغيره، يستبقيه لنفسه مع عدم حاجته إلى ذلك، إلى هذا الأمر، يمنعه غيره مع غناه عن هذا الشيء. هذا هو البخيل، على أننا نبخله. طيب، ألا يعد هذا الكلام من الغيبة المحرمة؟ لأنهم ذكروا رجلا هو عندهم سيدهم بما لا يحب أحد سماعه لو كان حاضرا، وهذا عين الغيبة المحرمة. قال عليه الصلاة والسلام: أن تذكر أخاك بما يكره. فلا يجوز لك أن تذكر أحدا بما يكرهه وهو غير موجود. وهكذا فعل بنو سلمة، ولم ينهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ولم يعاتبهم، مما يدل على أن الغيبة قد تجوز في بعض المواطن ذكرها العلماء في كتبهم. من تلك المواطن التظلم، بأن يكون الشخص مظلوما فيرفع شكواه إلى السلطان أو إلى القاضي ويخبره بظلم ظالمه، فيقول: فلان ظلمني فأخذ أخذ مالي بغير حق، أو ضربني، أو فعل ما فعل. فحينئذ تكون الغيبة مباحة. هذا في التظلم. وكذلك في الاستعانة على تغيير منكر، رجل يفعل فعلا محرما فيراه غيره، فيذهب هذا الرائي إلى رجل من المسلمين ويخبره بما فعله الآخر. لأجل ماذا؟ لأجل الأخذ على يديه ومنعه ما فعله، وطبعا ولأجل تغيير المنكر. ومن المواطن التي تجوز فيها الغيبة الاستفتاء، بأن يذهب المستفتي إلى المفتي فيريد أن يعرف الحكم في شيء يتعلق بفعل غيره. يقول مثلا: جاء أبي فطلق أمي وقال لها كذا وكذا، ويذكر مساوئ أقاربه لأجل معرفة الحكم. ففي مثل هذه المواطن تجوز الغيبة. ومن المواطن التي تجوز فيها الغيبة التحذير، تحذير المسلمين من شر، وهذا كذلك يتفرع منه مسائل أخرى، منها جرح الرواة الذين ينقلون كلام النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعت الحاجة إلى هذا. ومن المواطن أيضا التي تجوز فيها الغيبة في حق المجاهر بفسقه، فرجل أو امرأة يقترف عملا هو فسق أمام الناس ولا يبالي بأنظار الناس إليه، فهذا قد أسقط عرضه، فلا كرامة في حقه، تجوز غيبته. ومن الأمور التي تجوز فيها الغيبة أيضا التعريف، بأن يقول مثلا رجل لآخر: أرأيت فلانا؟ فيقول الآخر: من فلان؟ فتقول: عبد الله. من عبد الله؟ عبد الله بن محمد. من هذا عبد الله بن محمد؟ هذا الرجل الصغير القامة السمين الأعور الأعرج.
فتصفه بأوصاف ربما لا يحب سماعه صاحبها، لكن لأجل تعريفه إلى غيره جاز. فالغيبة من كبائر الذنوب، وهي بمنزلة أكل الحرام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا أو ميتا فكرهتموه؟ بل الغيبة أشد من أكل الميتة. نعم، لأن الميتة دابة يجوز لنا أكلها عندما تذكى ذكاة شرعية. أما الإنسان فلو ذكي ذكاة شرعية لا يجوز لنا أكله. فالغيبة من كبائر الذنوب، وهو أشد قبحا من أكل الميتة. ومع هذا تنطبق عليه أو عليها القاعدة المعروفة: الضرورات تبيح المحظورات. وهذه المواطن التي ذكرتها لكم قبل قليل داخلة في الضرورات. وثمة قاعدة أخرى تقول: الضرورة تقدر بقدرها، يعني أن الحاجة إذا زالت عاد الأمر إلى حكمه الأول وهو التحريم. فإن احتجت إلى أن تذكر أخاك بسوء فلا تزد عن قدر الحاجة. ذكر الذهبي رحمه الله تعالى في السير عن أحد التابعين ممن كان معروفا بالضعف الشديد، ما كان العلماء يأخذون روايته، فذكر أقوال العلماء في هذا الراوي أنه سيء الحفظ وقد اختلط بآخره وكذا وكذا. وذكر أحد المجرحين أن هذا الرجل بخاخ الفم، يعني صاحب خلوف، رائحة كريهة تخرج من فيه. فقال الذهبي رحمه الله معلقا على هذا الكلام: لقد تعدى هذا المجرح الحد المسموح، لأن رائحة فيه لا علاقة لها برواية الحديث، فلا يجوز أن يقع في عرض أخيه إذا لم تدع الحاجة إلى ذلك. والبخاري رحمه الله تعالى مع إمامته في الحديث كان من أشد الناس حرصا على ألا يذكر أحدا بسوء، مع حاجته الماسة إلى ذلك. فكان ينتقي أدق العبارات، وهو يذكر بعض الرواة بحيث لا يجوز الأخذ عنهم بعبارات تدل على أنه لا ينبغي الأخذ منهم. كان يقول مثلا: فيه نظر، في الراوي فيه نظر. وروي أن البخاري رحمه الله تعالى كان يقول أنه يرجو أن يلقى الله ولم يكن اغتاب أحدا من المسلمين. هذا شيء عجيب جدا. يعرف أسماء الرجال ويعرف تراجمهم ويعرف أقوال العلماء فيهم، ومع هذا يحترز أشد الاحتراز ألا يذكر أحدا بسوء، ويرجو الله عز وجل أن يلقاه البخاري وليس في أعماله غيبة على أحد من المسلمين. هذا في حق أحسن الناس في علم الحديث، فكيف بأسوأهم؟ فكيف بمن بضاعته في الحديث مزجاة، بل لا بضاعة له في هذا الفن قط، كما هو ديدان كثير من الناس اليوم.
يقولون أننا نأخذ بأقوال أهل العلم وبها نحكم على الناس ولا حق لهم في أن يحكموا على أحد. كما قال الشاعر يقولون هذا عندنا غير جائز ومن أنتم حتى يكون لكم عنده. فمثل هؤلاء الذين لم يحفظوا نصف القرآن ولا ربعه ولا ثلثه بل ولا جزءا منه ولم يحفظوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعرفوا قواعد اللغة ولا سنن العرب ولم يدرسوا الفقه ولا التفسير ولا شيء، يأتون ويقولون نحن نجرح ولسنا من أهل الغيبة المحرمة ولسنا من أهل الغيبة المحرمة. فما أشبه الليلة بالبارحة والله. فنسأل الله تعالى أن يعافينا من هذا. طيب. Donc après que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait interrogé Banu Salama sur leur chef, le plus noble d'entre eux, ils répondirent Judd ibn Qais. Notre chef à nous, Banu Salama, est un homme qui s'appelle Judd ibn Qais. Même si nous le considérons comme étant quelqu'un d'avare, de pingre, de radin. Et là, il y a quelque chose qui nous frappe, c'est qu'il parle de la personne la plus importante parmi eux en l'évoquant avec un de ses défauts. Et le fait d'évoquer un de ses frères d'une chose qu'il n'aimerait pas entendre s'il était présent alors que, bien entendu, il est absent, est de la médisance. Et la médisance est un grand péché. Allah dit dans le Coran, est-ce que l'un d'entre vous aimerait manger la chair de son frère alors qu'il est mort? Non. Vous détesteriez cela. Eh bien, médire son frère, c'est-à-dire l'évoquer d'une façon qu'il n'aimerait pas entendre en son absence, est pire que manger sa chair après sa mort. C'est donc un grand péché. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand quelqu'un se comporte mal en sa présence ou dit une chose qu'il n'aurait pas dû dire, il le reprend et lui interdit. Et là, il ne leur a rien dit. Comment doit-on comprendre cela? On doit comprendre cela que, comme Allah Ta'ala a comparé le fait de manger la chair de son frère, c'est-à-dire parler sur son frère en son absence d'une chose qu'il n'aimerait pas entendre, au fait de manger sa chair s'il était mort, et on sait qu'il est interdit de manger la chair d'un animal mort. Alors que l'animal, s'il est tué correctement, sacrifié, en lui sectionnant la veine jugulaire ou l'aorte, en évoquant le nom d'Allah Azza wa Jal, sa viande nous devient licite. Donc il existe un cas où les bêtes, on peut consommer leur viande, lorsque leur mort a été faite selon les règles. L'être humain, lui, on ne peut jamais consommer sa viande de façon licite, même si on dit Bismillah. Imaginez-vous, on est dans un pays, ou là dans le désert, et on n'a rien à manger. On est 3 personnes. Il y en a un d'entre les 3 qui meurt, ça y est. Il n'a pas supporté la famine, il est mort. Nous, si on ne mange pas, comme lui, on va finir au cimetière. Est-ce qu'on a le droit de le manger? Hein? On a le droit de le manger ou pas? On a le droit de le manger. On a le droit de le manger. C'est une daroura. C'est l'extrême urgence. Donc c'est seulement dans l'urgence qu'on pourra manger la viande morte, que ce soit celle d'un animal ou même d'un humain. Ibn Kathir rahimahullah ta'ala, il rapporte dans le Bidaya wa Nihaya des événements dans les pays musulmans sur les siècles qui ont été touchés notamment par la famine. Et il raconte dans des pays, entre autres, il parlait d'une famine qui avait touché l'Égypte, je crois au 4e ou 5e siècle de l'Égypte, où les gens n'ont tellement rien trouvé à manger
qu'ils ont mangé les cadavres de ceux qui sont morts de faim. Au début, ils ont mangé les chats, et après, ils ont mangé les chiens, après, ils n'ont plus rien trouvé d'autre à manger. Ala kulli hal, donc, manger de la viande d'un humain, même en lui coupant, en sectionnant la horte, en disant Bismillah, ne rendra pas sa viande halal. Alors qu'un mouton, une vache, un chameau ou autre, sa viande elle sera halal. Ce qui nous fait comprendre que manger la viande d'un humain, réellement ou symboliquement, est pire que manger la viande d'une bête morte. Mais, dans l'extrême urgence, l'interdiction est levée. Selon la règle qui nous dit ad-darurat tubihul mahdurat. Les interdictions, les nécessités, les urgences annuleront les interdictions. Donc, il existe des cas où la médisance ne sera pas interdite. Et les savants les évoquent dans leurs ouvrages. Parmi ces cas-là, lorsqu'on est victime d'une injustice, quelqu'un nous a fait une injustice, il nous a agressé physiquement, verbalement, il s'est accaparé nos biens sans en avoir le droit. Alors on a le droit d'aller voir l'autorité compétente, le tribunal, et se plaindre auprès de l'autorité de cette personne qui nous a fait l'injustice, en lui disant, un tel, en le nommant, il a fait ci, il a fait ça. Donc lorsqu'on est victime d'injustice, premièrement. Deuxièmement, lorsqu'on cherche de l'aide auprès de quelqu'un pour interdire, pour arrêter un mal commis par une autre personne. Mathalan, on marche dans la rue et on voit quelqu'un s'introduire dans une maison pour voler. Alors j'ai le droit d'aller voir quelqu'un et lui dire viens avec moi. J'ai vu un tel en train de rentrer dans une maison qui n'est pas saine pour voler. Là on va parler de lui en mal, parce qu'il fait du mal en même temps. Donc à ce moment-là, quand c'est pour chercher de l'aide pour qu'on aille arrêter un mal, on peut le faire. Troisième cas, lorsqu'on demande une fatwa, un avis juridique. Dans ces cas-là aussi, on est contraint de devoir évoquer dans certains cas le mal commis par certaines personnes, des fois même des proches. Des fois on vient voir les imams ou bien les savants, on leur dit mon père il a fait ci, ma soeur elle a fait ça. Donc on parle de gens qu'on connaît à ces personnes-là dans le but de savoir quel est le jugement relatif à leurs actes ou à leurs paroles dans l'istifta. Donc on aura le droit à ce moment-là. Quatrième cas, dans le fait de mettre en garde les musulmans contre un mal qui peut les toucher. Par exemple, le hadith de Fatimatu bint Qais radiyallahu anha, qui est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui lui a dit que deux hommes l'ont demandé en mariage. Safwan et Muawiyah radiyallahu anhuma. Elle a demandé au prophète, je me conseille lequel des deux. Il lui a répondu, ni l'un ni l'autre. Safwan, il ne pose pas le bâton sur son épaule. Donc soit c'est quelqu'un qui travaille beaucoup, soit c'est quelqu'un de violent qui tape. Et quant à Muawiyah, c'est un vagabond qui n'a rien dans les poches. La mala la. Ankihi Oussama. Épouse plutôt Oussama ibn Zayd. Radiyallahu anil jami'. Donc ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam a évoqué les défauts de ses compagnons dans l'intérêt de Fatima pour la prévenir d'un mal qui aurait pu la toucher dans le cas où elle aurait épousé l'un des deux. Et dans ce même principe, les savants du hadith, al-nuqad, les critiques, ceux qui décortiquent les chaînes de transmission et qui critiquent les rapporteurs, afin qu'on puisse savoir si on a le droit ou non de prendre le hadith lorsque eux le rapportent. Donc des fois ils nous disent il a une mauvaise mémoire, ou bien il a mélangé les pinceaux lorsqu'il a vieilli, ou bien il rapportait les hadiths de ses écrits et il a perdu ses écrits. Des fois c'est un menteur. C'est comme dans
Alaykoum salam. Dans Lisan ou Al-Mizan de Dhahabi, rahimahullah, des fois il rapporte des critiques sur certains rapporteurs qui font limite sourire, pour pas dire rire. Comme quoi certains mathalan disaient Hada ruknul kadhib. C'est le pilier du mensonge. Un autre il a dit Laoula huwa lama kana al-kadhib. Il n'y aurait pas eu lui, il n'y aurait pas eu de mensonge. Pour exagérer. Et on avait disait Hada shaytan. C'est un diable. Pourquoi? Parce qu'ils ont menti sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pour qu'on ne prenne pas le hadith quand on voit leur nom dans la chaîne de transmission. Donc c'est sur ce point-là que les savants du hadith se sont permis de critiquer les rapporteurs en évoquant des défauts les concernant. Et le chef, le commandeur des muhaddithin, des traditionnalistes, Abu Abdullah al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, était parmi les savants celui qui faisait le plus attention aux termes qu'il employait quand il devait critiquer un rapporteur. Il faisait en sorte de ne pas employer un terme qui pourrait être compris comme une insulte ou une atteinte à l'honneur du rapporteur. Même si dans ce contexte-là, il avait eu le droit de le dire. Il disait beaucoup, maintenant, quand on lui parlait d'un rapporteur, il disait Hada fihi nadar. Il est à revoir. Ou bien Hada yanbaghi tarkuhu. Vaut mieux le délaisser. Ou bien Hada la ta'khudhu anhu shay'a. Ne prenez rien de lui. Et il n'allait pas plus loin que ça. Ça suffisait. Quand le Bukhari disait ça, c'était suffisant pour qu'on ne prenne pas du rapporteur dont il parlait. Et à la fin, avant de mourir, après une vie entière de science et de travail titanique et colossal, titanesque, pas titanique, titanesque c'est un autre truc, et colossal dans la sunna, il a dit j'espère rencontrer Allah Ta'ala sans jamais avoir médit le moindre musulman. Pas un seul. Subhanallah. C'est comme il y avait des savants, on leur demandait leur avis sur un rapporteur et leur front se perlait de sueur. Des fois même certains, les larmes coulaient sur leurs joues. Et ils disaient, bref, c'est un rapporteur faible. Puis il se taisait un moment et il reprenait en disant, Inna lanatakallamu fi unasin qad hattu rahlahum fil jannah. Des fois on est amené à parler sur des gens, ils se sont déjà installés au paradis. Donc on parlait sur ces rapporteurs-là dans l'intérêt de la transmission du hadith. Le but c'est pas de critiquer ces hommes-là. Non, c'est de préserver la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça ne veut pas dire que ces rapporteurs-là qu'on dit qu'il ne faut pas prendre d'eux, c'est des gens mauvais. C'est des gens qui ne valent rien. Bien au contraire. Dans la grande majorité des cas, c'est des vertueux, des gens qui ont un bien énorme. Chose qui a très mal été comprise par les gens aujourd'hui. Des fois, tu es contraint de mettre en garde contre quelqu'un parce qu'il peut être un mal pour un autre. Mais ça ne veut pas dire qu'il est mauvais. Comme le hadith qu'on a dit tout à l'heure avec Muawiyah et Safwan. Personne ne va dire ici que le prophète a mis en garde Fatima bint Qais contre Muawiyah et Safwan, donc ce sont des gens mauvais. Là, ce n'était pas le cas. Il a mis en garde contre le mal qu'elle était susceptible de subir si elle était mariée avec eux. Comme ces rapporteurs-là, on met en garde contre leurs défauts qui peuvent engendrer la transmission d'un hadith attribué au prophète alors qu'il ne l'a pas dit. Alayhi salatu wassalam. Donc il faut bien comprendre ces choses-là. Ala kulli hal, de façon générale, mettre en garde les musulmans contre un mal qui pourrait les toucher. C'est pas seulement dans le hadith, c'est dans tout. Mathalan, tu vas au marché, il y a quelqu'un qui vend des légumes, et il vend des légumes pourris. Toi, tu connais ce vendeur-là, tu sais qu'il vend des légumes pourris, et tu vois quelqu'un en train d'acheter chez lui. Prends pas chez lui, il vend des légumes pourris. Khalas. Ou là, tu vas chez un médecin, tu attends dans la salle d'attente, il y a quelqu'un qui passe, il te voit, il dit, va pas chez lui, il fait n'importe quoi lui. Il a un BEP coiffure. Et il s'est improvisé médecin.
Donc ça, il n'y a pas de problème. Quand c'est pour mettre en garde les musulmans d'un mal qui pourrait les toucher. Puis, on en a cité 4. Le 5e, c'est al-mujahir bifisqihi. Qu'est-ce que le mujahir? Le mujahir, c'est l'exhibitionniste. C'est pas celui qui se balade sans vêtements. Non, c'est celui qui exhibe aux yeux des gens les péchés qu'il commet. Et pas les petits, les grands, le fisq. Parce que le fisq, en français, on le traduit par la perversion. Moi, j'aime pas cette traduction parce qu'elle est ambiguë. Le pervers, en français, il désigne certaines choses qui ne sont pas forcément celles qui sont voulues en arabe. Le fisq, en arabe, c'est le dernier degré de la foi avant la mécréance. C'est-à-dire c'est le plus bas degré de la foi. Et bien entendu, il y a un fisq mineur et un fisq majeur. Et le fisq majeur, c'est la mécréance. Mais dans tous les cas, le fasiq, quand on parle de fasiq, on vise le musulman qui délaisse, soit qui délaisse les obligations, soit qui accomplit les interdictions, ou soit qui fait des péchés en public. Ça, c'est vraiment une définition résumée. Le fisq. Donc quelqu'un qui fait des grands péchés en public, qui ne s'en cache même pas. Hada, il a lui-même jeté à la poubelle son honneur. C'est-à-dire Allah tabaraka wa ta'ala, il préserve son honneur aux yeux des gens. Lui, il déchire le voile qu'Allah a mis entre lui et les gens et il s'exhibe auprès des gens avec ses péchés. Hada, il n'a pas d'honneur à respecter. Il n'en a pas. Et ainsi, donc évoquer, parler cette personne-là en mal. Et t'as vu l'autre la dernière fois, il était au marché, il buvait de l'alcool devant tout le monde. Hada, il n'y a pas de riba interdite pour lui. Parce qu'il lui-même, il a jeté son honneur à la poubelle. Et enfin, le dernier cas, ce qui nous en fera 6, c'est al-ta'rif. Al-ta'rif, c'est la reconnaissance, c'est pas la connaissance. De quoi il s'agit? Je parle avec quelqu'un, je lui dis, t'as vu, t'es au courant, Foulan, il est parti au Hajj? Qui ça? Abdullah. Qui est Abdullah? Abdullah, le fils de Mohammed. Qui est Mohammed? Tu n'arrives pas à lui faire savoir de qui il s'agit. Alors tu dis, même il est petit, il est gros, il est borgne, il boite. Parce qu'il a tous les problèmes du monde. Ah oui, d'accord, lui. Ah, je vois que tu parles, il part au Hajj, c'est bien, machallah. Donc là, pour le faire connaître aux autres, j'ai dû le décrire avec ses défauts. Dans un hadith, Aïcha radiallahu anha, elle a décrit une femme à une autre, juste avec un signe comme ça. Elle est petite, de taille. Alors celui lui a dit, tu l'as médit. Parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas être petits. Et quand tu vas dire, ouais, t'as vu Flan le petit, lui il aurait été là. Il n'aurait pas aimé ça. Donc il ne l'appelle pas d'une façon qu'il n'aimerait pas entendre s'il était présent. Le gros, le moche, le bête, là, tu dis pas ces choses-là. Et on trouve chez les salafs des savants qu'on reconnaît par leur awsaf. Al-A'raj, chez min rijal من شيوخ الإمام مالك عن أبي الزناد عن الأعرج الأعمش et d'autres. Et donc, pour la reconnaissance, quand on y est contraint, bien entendu, on a le droit. Alors qu'Allah dit dans le Coran, وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ. Ne vous lancez pas de sobriquet. Ah, vous trois, là, depuis tout à l'heure, vous m'énervez. Hein? Alors, Adam, tu vas te mettre vers là-bas. Je suis content de te revoir, si tu m'as manqué, ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu. Il ne faut pas que tu m'énerves le premier jour où tu arrives. Hein? Alors, voici pour les cas où la médisance est tolérée. Et bien entendu, dans les nécessités qui nous poussent à faire l'interdit, eh bien ça doit être fait en fonction du besoin. En fonction du besoin. Ad-darura tuqaddaru biqadariha. Elle doit être mesurée en fonction du besoin.
Pour revenir tout à l'heure, on parlait du fait d'évoquer les défauts des rapporteurs. L'imam al-Dhahabi, rahimahullah ta'ala, il a un livre qui s'appelle Lisanu al-Mizan. Et d'autres livres, Tarikh al-Islam, Mizan al-I'tidal, ou encore Sir al-Alam al-Nubala. Et dans ces livres-là, il évoque les grandes figures de la communauté, notamment les rapporteurs du hadith. Et dans son livre biographique des illustres personnalités de notre communauté, il parle d'un homme et il dit ce que les savants du hadith ont dit à son sujet. Donc apparemment c'était un rapporteur faible, qui avait des défauts de mémoire, il était comme ci, il était comme ça. Et il y en a un, il a dit, il avait une mauvaise haleine. Et là, Dhahabi rahimahullah dit, là tu as dépassé la limite qui t'était tolérée. Parce que évoquer les défauts qui correspondent à la science du hadith, d'accord, parce que ça a un rapport avec. Mais qu'est-ce que ça nous apporte à nous de savoir qu'il avait mauvaise haleine? En quoi ça a un lien quelconque avec le rapport du hadith? Ça n'en a pas. Donc à ce moment-là, ça reprend le jugement de base qui est l'interdiction. Ça reprend l'interdiction de base qui est le jugement de base, pardon, qui est l'interdiction. C'est comme, on l'a dit tout à l'heure, on est en voyage, la voiture elle tombe en panne, on est au milieu du désert, et on tombe sur la carcasse d'un zèbre, une bête morte. On voit des mouches dessus, on voit des mouches dessus, des vers, mais soit on mange ça, soit on meurt de faim. Alors on mange. J'ai le droit parce que je suis dans la nécessité, d'urgence. J'ai shba'. Ou bien, j'ai mangé suffisamment pour me sentir à l'abri du danger de mort. Est-ce que j'ai le droit de continuer à manger? Non, j'ai pas le droit. Ça y est, ça reprend son jugement de base. Je prends un morceau avec moi, on ne sait jamais, je continue ma route. Peut-être que j'aurai faim à nouveau plus tard. D'accord. Mais à partir du moment où j'ai suffisamment mangé de cette bête, ce cadavre, jusqu'à ne plus craindre de mourir de faim, alors ça y est, là j'aurais utilisé l'autorisation en fonction du besoin. Donc c'est pareil avec le principe de mise en garde. On met en garde en fonction du besoin et met en garde celui qui a le droit de mettre en garde aussi. C'est la même chose. Mathalan, ton frère, toi, tu connais ses défauts, c'est ton frère. Tu vis avec lui. Tu sais que Mathalan, il ne se réveille pas pour faire la prière le matin. Ou bien qu'il regarde des trucs bizarres à la télé. Ou bien qu'il fait ci, qu'il fait ça. On vient de voir, on te demande, et tu dis, écoute, j'ai envie de marier ma fille à ton frère. Est-ce que tu me le conseilles? Je ne te le conseille pas. Pourquoi? Parce qu'il fait ci, parce qu'il fait ça. Ça. Moi maintenant, je suis le père de cette fille-là. J'ai appris les défauts de cette personne qui, donc, vont m'empêcher de le marier à ma fille. Est-ce que j'ai le droit d'aller voir tout le monde et leur dire, vous êtes au courant, Foulan, il fait ci, il fait ça? Non, j'ai pas le droit. Parce que les gens à qui je vais parler ne sont pas concernés par le mal de cette personne. Donc ils n'ont pas à savoir ses défauts. Le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, man satara akhahu, satarahu Allah fi dunya, satarahu Allah fi l'akhirah. Celui qui cache les défauts de son frère, Allah il cachera les siens au jour de la résurrection. Donc ce problème que les gens ils ont aujourd'hui, cette manie, cette addiction de la mise en garde, à tort et à travers, parce que soit elle provient de personnes qui ne sont pas compétentes, qui n'ont pas le droit de le faire, soit elle repose sur des défauts qui ne sont pas des dangers pour les autres. Et surtout, dans la plupart des cas, elles font croire à ceux qui sont toujours touchés par ce fléau, qu'ils ont le droit de dire ce qu'ils veulent sur les personnes. Et de dire tout et n'importe quoi. Dans une mosquée, il y a un imam donc, qui a subi son flot de mise en garde. Et il donne des cours dans cette mosquée. Et donc, il y a des gens qui assistent à ces cours, comme vous actuellement assistez à ce cours-là. Après la prière, un de ceux qui assistaient au cours, il se retrouve à retrouver un collègue de travail à lui, ici, dans la mosquée. Et donc,
le collègue, il lui dit, mais qu'est-ce que tu fais là, t'habites pas ici toi? L'autre, il lui répond, je suis venu assister au cours. Ah, t'assistes au cours de l'autre. Il dit, pourquoi je ne devrais pas? Il dit, attends, je vais t'appeler quelqu'un, il va t'expliquer. Alors il appelle quelqu'un en question. Il dit, dis-lui, pour l'autre. Après, l'autre il fait, ah, il appelle Mike. Il lui a donné un nom, Mike. Mais pas Mike Zama, le diminutif de Michael. Non. Mike en rapport avec le micro. Parce qu'apparemment, cette personne-là, elle a une grosse voix et elle crie dans le micro. Alors, ils l'ont surnommé Mike. Regarde jusqu'où ils vont. Dis-moi, Bilal Alek, où t'as suivi, toi, les règles de la fameuse mise en garde à travers ces choses-là? Où? Après, l'autre, il lui dit, bah, dis-moi, explique-moi, pourquoi de ne pas s'asseoir avec lui? Tu sais quoi, Harry, le frère, il a des problèmes, il a des ambiguïtés. Vaut mieux que tu évites. Dis-moi, explique-moi, je veux savoir. C'est trop compliqué, laisse tomber. Voilà, ça c'est le gros de beaucoup de jeunes aujourd'hui. Ils sont champions du monde dans ces trucs-là, ils passent leur temps et leur journée à le faire. Même que des fois, pendant que la personne sur laquelle on a mis en garde est en train de dispenser son cours dans la mosquée, ces mêmes personnes restent à l'extérieur de la mosquée à discuter. De la pluie et du beau temps, pour montrer que nous, on ne s'assoit pas chez lui, nous. Et ces mêmes personnes-là, quand tu veux savoir s'ils ont déjà appris un peu de Coran, je ne dis pas la moitié, je ne dis pas le tiers, je ne dis pas le quart, je ne dis même pas le dernier juz. Ils ne l'ont pas. Amma yatasa'alun jusqu'à la fin, ils ne l'ont pas. Les 40 hadiths, les mêmes Nawawi, ils ne les ont pas. 20, ils ne les ont pas. Quand tu veux parler en arabe avec lui, je ne comprends pas l'arabe. Je ne parle pas l'arabe. Le fiqh, il n'a pas étudié. Le tafsir non plus, le hadith non plus. Mais bi'ayyi haqq, de quel droit vous vous autoproclamez les défenseurs de la communauté en disant lui il est bon, lui il n'est pas bon? Vous n'avez aucun droit à faire ces choses-là. Absolument aucun. Et sachez que vous concernant, vous n'êtes pas dispensé du jugement de base qui est l'interdiction formelle. Et que vous passez votre temps à manger la chair des musulmans. À défaut de croire que vous défendez la Oumma de ceux qui leur veulent du mal, soi-disant, tout ce que vous faites, c'est manger la chair des musulmans et vous passez votre temps à faire des grands péchés. Wal'iyadu billah. Et subhanallah, Ibn al-Jawzi, dans son livre Talbis Iblis, les ruses de Shaitan. Parce que Shaitan, quand il veut te faire un mal, il te dit pas, vas-y, fais le haram. Non, tu ne vas pas le faire. Il te maquille l'interdiction en te la faisant passer comme étant bonne. Hein? Et dans de nombreux versets indiquent cela. Et ils pensent qu'ils font les meilleures des choses. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ. Quand on leur dit ne semez pas le désordre sur terre, ils disent non, nous sommes des réformateurs. C'est nous qui remettons le bien. Allah y répond, ce sont eux les fauteurs de troubles. Et ils ne le savent, ils ne s'en rendent même pas compte. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ. Le Shaitan leur a embelli, enjolivé leurs actions et les a écartés du droit chemin et ils pensent qu'ils sont bien guidés. Et ça a toujours existé, ça. Et je vous disais, Ibn Jawzi, rahimahullah, dans son livre, il parle justement de certains étudiants qui passent leur temps à médire les musulmans sous couvert de jarh wa ta'dil, sous couvert de critiques et d'éloges connus dans la science du hadith, alors qu'ils ne font que manger la chair des musulmans. Ala kulli hal, ala anna nubakhiluhum. Donc, ils ont dit quoi? Nous, notre sayyid, c'est Judd ibn Qais, mais c'est quelqu'un d'avare. Et le prophète leur a dit, sallallahu alayhi wa sallam, wa ayyu da'in adwa min al-bukhl. وأي فعل أقبح وأشنع وأسوأ من البخل. وهذا يدل على أن البخل ينافي السيادة، فلا يكون السيد بخيلا بل يكون كريما سخيا يجود بماله على المحتاج.
وأي داء أدوى من البخل. ثم قال عليه الصلاة والسلام بل سيدكم عمرو بن الجموح. وهذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، إذا نهى عن شيء أتى بعوضه، وإذا حذر من أحد دل الناس على من هو أحسن منه لمصلحتهم، ولم يتركهم بغير شيء أو بغير أحد، كما فعل مع الأنصار، وكان لهم يومان يلعبان فيهما، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما هذان اليومان؟ فقالوا هذان يومان لنا نلعب فيهما، فقال عليه الصلاة والسلام إن الله قد أبدلكما أو أبدلهما بما هو خير منهما، عيد الأضحى وعيد الفطر. Puis le prophète leur a dit sallallahu alayhi wa sallam, après avoir appris qu'il s'agissait de Judd ibn al-Qais, malgré qu'il soit avare, il dit qu'est-ce qui est pire que l'avarice? Au contraire, votre chef, c'est pas lui, parce qu'il est avare. Et quelqu'un d'avare ne mérite pas d'être le chef des gens, ne mérite pas d'être le plus noble des gens, parce que la noblesse va avec la générosité. Le noble, il est généreux de ce qu'il possède et le donne sans restriction aux autres. Quant au pingre et au radin, lui, il ne mérite pas d'occuper ce titre-là. Et après, il leur a dit, au contraire, votre chef, c'est Amr ibn al-Jamouh. Et Amr ibn al-Jamouh, il l'a désigné à la place de Judd ibn al-Qais. Parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'était sa façon de faire, sa voix. Lorsqu'il interdisait une chose, il ne laissait pas les gens sans rien. Il leur donnait une chose en échange, à la place, pour ne pas laisser un vide, pour ne pas créer une frustration. Quand il mettait en garde contre quelqu'un, il conseillait quelqu'un d'autre à la place, pour ne pas que les gens se retrouvent sans personne. Comme lorsque le prophète est arrivé à Médine, il a vu que les Médinois avaient des festivités dans 2 jours dans l'année. Le prophète a demandé quels sont ces 2 jours pour vous. Ils ont dit c'est des jours festifs dans lesquels nous avons des jeux. Le prophète leur a dit Allah il vous les a remplacés par des jours qui sont meilleurs que ceux de là. Eid al-Adha et Eid al-Fitr. Et là pareil, il leur dit c'est pas Amr ibn al-Jamouh, c'est pas Judd ibn al-Qais votre chef, c'est Amr ibn al-Jamouh. Et Amr ibn al-Jamouh, donc c'était quelqu'un donc qui adorait les statues comme les Arabes avant l'islam. Et c'était le garant de la statue de Manaf qu'il y avait à Médine. Et quand les musulmans sont arrivés à Médine, il a eu peur pour sa tribu. Mais il est parti voir sa statue, qui était chez lui. Il a dit protège-toi. Sache que la chèvre protège son derrière. Alors protège-toi et fais attention, ceux-là ils te veulent du mal. Et il est parti en disant à sa famille faites attention à la statue, j'ai peur pour elle. Mais sa famille était rentrée dans l'islam. Alors quand il est parti, ils ont pris la statue et ils l'ont attachée à la queue du cadavre d'un chien. Et ils l'ont jeté dans une comment on dit déjà? Une masbala? Une décharge. Merci. Dans une décharge. Puis il revient chez lui, il cherche la statue, il ne la trouve pas. Où est Manaf? Il dit, il s'est fait attraper par un chien, il s'est retrouvé dans une décharge. Alors il a dit, si ma statue est incapable de se défendre face au cadavre d'un chien jusqu'à se retrouver dans une décharge, c'est que j'ai rien à faire avec. Puis il est parti voir Mus'ab ibn Umayr et il s'est converti à l'islam. Et après cela, quand le prophète s'est marié, c'est lui qui finançait le repas de noces du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça prouve que on doit aider les gens dans le besoin lorsqu'ils se marient. Ceux qui ont les moyens aident leurs frères qui sont dans le besoin lorsqu'ils se marient en participant au repas de noces qu'on appelle al-walima, qui est très recommandé chez la plupart des savants. Wallahu ta'ala a'lam. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من عباده الأسخياء وأن يعيذنا من البخل والشح إنه ولي ذلك والقادر عليه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم.